असलामुअलैकुम। यूरोप च अगर तुहाडे कोल पेपर ना होण बंदा डर के ही रहिंदा किधरे पुलिस चैक ना कर ले। जवान कहंदा ये मैनू महीना होया सी आया, मेरी कोशिश यह सी कि मैं घर ही रवां। कहंदा काम ढूंढदा सा पिया, ये काम नहीं सी लभ रहा क्योंकि मेरे इतने तल्लुकात नहीं सी। कहंदा नाल दे सारे मुड़े लगे सी, मैनू कहंदे बाहर ना जाई, किधरे चैक ना हो जी, बड़ी सख्ती आ, पुलिस फड़ के लै जांदी आ। कहंदा मेरी कोशिश यही सी कि जे कोई चीज़ लियानी होवे, कहंदा घर दे नाल मार्केट सी, उत्थों चीज़ लैके सीधा बिल्डिंग दे उत्ते चढ़ जांदा सा, बाहर नहीं मैं ज़्यादा फिरदा आ। कहंदा एतवार सी सुबह ते मुड़े सारियां नूं छुट्टी सी, मैनू कहंदे चला तेन बाहर फराटरा लियावीए। कहंदा मैं भी बड़ा खुश होकर बाहर चला, चलो थोड़ी सैर करके आवां बाहर गलियां दी। कहंदे से घरों टल्ले आ 15 कुछ मिनट कहंदा मैं टुरिया ते अगू पुलिस की गड्डी आ गई। कहंदा उन्हें सीधी साडे अगे आ लाई। कहंदा मैं कोशिश की नसन दी, नाल वाला मुड़ा मैनू कहंदा कि ना नसी ना तेनू नसन कोनू देना। कहंदा पर मैं उत्ते खलोता रहा, कहंदा हालांकि कोशिश करदा ते मैं नस सकदा सी लेकिन उन्हें मैनू नसन को ना दिता। कहंदा पुलिस ने जे आके डॉकूमेंट पूछे, कहंदा उन्हें त्रवां कोल डॉकूमेंट है सी, उन्हें त्रवां ने कढ़ के दिते, मैनू पूछया, कहंदा मैं चुप कर गया। कहंदा दूसरे मुंडे नू जबान आंदी सी, उन्हें आख्या इहदे कोल ते डॉकूमेंट कोई नहीं है। कहंदा ना फड़ के मैनू जिहड़ा गड्डी च पा लिया। कहंदा गड्डी पाया, मेरा ते रंग ही फक हो गया, लै भी ना यूरोप दे ये मजे ले ने ना कोई पैसा कमाया, पहले ही पुलिस नूं पकड़ाई दे गया। कहंदा बारा मैनू फड़ के पुलिस वाले लै गए, जाके थाने जाके उन्हें बेंच ते मैनू बिठा दिता। कहंदा मैं सोची जा हुण मेरे नाल की होवेगा, लगदा कि 100% मैनू डिपोर्ट कर देणगे। कहंदा अगे भी मुंडियां नूं इन्ना डिपोर्ट कीते असीं। कहंदा मैं बेंच ते बैठे असां, थोड़ी देर बाद कुड़ी आई पुलिस वाली, मैनू नाल लै गई। कहंदा जाके अंदर जाके मेरे फिंगर ले, मेरी फोटो लई। कहंदा मेरे को पेपरां दे साइन करवान ले। मैं पूछा कि किस चीज़ के पेपर ने, उन्हें कहा तू साइन कर, तेरे को पेपर को नहीं है। कहंदा मैं साइन करके देते। कहंदा मैनू अंदर जड़ा ना कमरे च बंद कर दिया। कहंदा समझो कि जेल सी, अगे जंगला नहीं सी लग्या। कहंदा दरवाजा आ पूरा लग्या, बाहरों कोई शय नज़र नहीं सी आउंदी। कहंदा अंदर बह के मैं दुआवां मंगियां, या अल्लाह मैनू पाकिस्तान डिपोर्ट ना करन। कहंदा मैं तकरीबन 24 कुछ घंटे जड़ा अंदर रहा, मैनू खाना वगैरह दिता ने। कहंदे सर बाहर कढ़िया ने, एक लैटर मैनू दिता ने, उन्हें कहा तू जड़ा तू कोशिश कर कि इथों जड़ा ना किसी होर कंट्री टुर जा। कहंदा वार्निंग नहीं सी है। कहंदा पर उन्हें 24 घंटे बाद मैनू एक लैटर दे के छड़ दिता। कहंदा जिसले मैं घर आया मुड़े ताके हैरान हो गए, तेनू छड़ दिता ने। कहंदा छड़ दिता ने, मैनू तो कुछ भी नहीं कहा, फिंगर वगैरह ले रहे। कहंदा चल सही है, अगू एहतियात करी। कहंदा मैं बड़ा खुश हो गया, पुलिस वाले के कहंदे ने, पुलिस वाले के कहंदे ने। कहंदा मैं बड़ा ना खुल के उन्हां नाल गल्लां करा। उन्हें कहा चल ठीक है, हुण थोड़ा मठे ही रह ते हुण कोशिश कर, जे काम लभदा ते काम कर, हुण ना बाहर जाई। उन्हें कहा भाई मैं नहीं बाहर जांदा। कहंदा अंदरों मैं भी डरे असां। कहंदा घर आ गया। कहंदा पर काम ये भी ढूंढदा सा पिया, काम कोई नहीं सी लभा। कहंदा मुड़े मैनू कहंदे चल आ जा, तेनू लैटर ते लभे है ना, चल साडे नाल तू फिर टुर। कहंदा मैनू शामां वेले लै गए, जाके जिधर डिस्को वगैरह ने। कहंदा फराना टराना शुरू कर दिता। कहंदा असीं है भी मुड़े इंज दे ने कुड़ियां नूं छेड़दे सी। कहंदा पुलिस जिहड़ी है ना वो अगे आ गई। फिर कहंदा उन्हें आके आ दिओ हाँ डॉकूमेंट। कहंदा उन्होंने जिसे डॉकूमेंट अपने दिते। कहंदा मेरे कोल कित्थे सी डॉकूमेंट, मेरे कोल लैटर जे सी। कहंदा लैटर मैं कढ़ के दिता। उन्हें आख्या बह हाँ गड्डी तू। कहंदा फिर गड्डी बिठा के मैनू लै गए। कहंदा मैं आख्या हुण लगदा मसला खराब हो गया, 100% हुण मैं डिपोर्ट होवां ही होवां। कहंदा फिर थाने लै गए, जाके उन्हें कहंदा सीधा जाके अंदर डक दिता। कहंदा मैं बड़ा परेशान, मैं कहा हुण भाई जड़ा ना ये डिपोर्ट ही पक्का। कहंदा मैं टेंशन बड़ी, पूरी रात जड़ा दुआवां कर करके या अल्लाह कोई गलती की है तो मैनू माफ़ी दे दे। कहंदा पर अंदर दुआवां करदा रहा। कहंदा थोड़ी देर बाद जड़ा आया, उन्हें आके दरवाज़ा खोलिया, खोल के तो मैनू कहंदा इधर आ। कहंदा आके फिर मेरे को साइन करवाए, साइन करवा के कहंदा मैनू अंदर बंद कर दिता। कहंदा बंद कर दिता 72 घंटिया बाद। कहंदा उन्हें जिसले मैनू अंदरों कढ़िया, कढ़ के तो मैनू एक पेपर दिती। उन्हें आख्या तेरे को 15 दिन का टाइम है, तेरी लास्ट वार्निंग है, इस तो बाद अगर तू पकड़ाई दे गया तो तेनू तेरे मुल्क असी डिपोर्ट कर देंगे। इस वास्ते 15 दिन के अंदर तू किसी होर कंट्री जाना चाहे तो तू जा सकने। कहंदा मैं तो बड़ा खुश होया, शुक्र है मैनू डिपोर्ट नहीं ने कीता। कहंदा अगे मुड़े डिपोर्ट होए ने, इस वास्ते डर लगदा सी। कहंदा इस मैनू लैटर दिता। मैं कहा तुसीं लैटर फड़ाओ, मैं नहीं हुण इत्थे खलोंदा। कहंदा जो लैटर लैके मैं बाहर निकलिया। कहंदा मैं तो बड़ा खुश हुई, डेरे ते पहुंचा। कहंदे मुड़े सारे फिर हैरान हो गए। कहंदा यार दूसरी बार तेनू पकड़िया ने, 2 बारी तेनू छड़ दिता ने, तू कोई उन्हां दा वाकिफ है? मुड़े फड़े ने तेरे सामने किन्ने तो उन्होंने डिपोर्ट करते हैं तो तेनू डिपोर्ट नहीं? कहंदा नहीं मैनू तो कुछ नहीं आख्या, 72 घंटे बाद छड़। तो उन्हें आख्या 15 दिन के अंदर अंदर साडा मुल्क छड़। उन्हें आख्या फिर तेनू कुछ नहीं आखदे। कहंदा मेरे जहन च भी आया, जड़ा नाल मुड़ा सी उन्हें मैनू भना दिता। मैं हालांकि कोशिश मेरी आई सी कि हुण दूजे मुल्क टूर ही जा। कहंदा उन्हें आख्या होर किसी मुल्क काम शाम को नहीं है, बेहतर यही है कि इत्थे कोई काम लभदी ते कर लै, उत्थे जाके तू भुखा ही मरना है।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਢੂੰਡ, ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਪੈਂਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਬਾਹ 4 4:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਸਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਤਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਲੀ ਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਅਗੂ ਬੋਲੇ ਕੋਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕੋਨਾ ਨਿਕਲੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਨਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਏ ਵਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਬਚਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਇਤਨੇ 'ਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫਰੋਲਿਓ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹਾਂ ਬਹਿ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਓ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਵਾਰਿੰਗਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੱਭੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਤੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਸਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ, ਉਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਕੜਿਆ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਆ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਅਗੂ ਡਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਟਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਮੈਂ ਬਲਿੱਦਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਵਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਮਰਸਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇਰਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਫਲੈਟ 'ਚ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੇ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾइक करा करो, कमेंट्स करा करो, सबसक्राइब कर दो तो दिल खुश होंदा। बाकी दुआवां च याद रखा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। सेहत है तो सब कुछ है। कोई छोटी मोटी गलती हो तो माफ़ी चाहना, लेकिन अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखा। अल्लाह हाफिज़।